వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ, వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ, మన ప్రభు యేసుని అర్చించా వందన హృదితో వడి వడి రండి. వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ. పాదరక్షలను పాపము విడచి పవిత్ర స్థలమును నడిచెను మోషే. పాదరక్షలను పాపము విడచి పవిత్ర స్థలమును నడిచెను మోషే. వక్ర మార్గములు సక్రమమై మార్గముల సక్రమమై నూతన హృదితో సంస్తుతి పాడగా, వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ, వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ. మన ప్రభు యేసుని అర్చించా వందన హృదితో వడి వడి రండి, వరములు కురిసేవే. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనమంతా కూడా క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి విన్నపాల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షోవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదె ఇన్నారెడ్డి and all other souls to rest in peace offered by Gade Lucy Rani and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karnakumar offered by Boga Arogyam and family. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends and relatives and all humanity from all diseases and virus, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the recovery of Potla Suvarna Mary from Parkinson's disease, and for financial blessings and peace to D.A. Richards and family members. For salvation, financial blessings, and for bright future of children, Mass offered by Yellap Lakshmi. Thanksgiving Mass to Our Lady of Health offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Thanksgiving Mass and for special intentions of Mary Sanjana to write CA final exams well, and for God's blessings upon her to as to stand witness to God in the honor of Immaculate Heart of Mother Mary, offered by Udumala Dominic and Shauredi family members. For smooth completion of Loyola College intermediate exams, and for God's help in the job Mass offered by a devotee. For God's blessings upon Robin on the occasion of birthday, and for good health, Mass offered by Helen Charles. For good health of family, life settlement, and bright future of Gino Anthony, Jessica, Robin, and for business development, Mass offered by Helen Charles family. For the repose of the souls of Passam Lourdamma, Rayappa Reddy, Gade Francis Reddy, Jaya Reddy, and Gopu Swapna Mary, Mass offered by Gade Vijayananda Reddy family.
For God's help to Suhashini Ruth to write NEET exams well, Mass offered by Satyavati. Thanksgiving Mass offered to Trinity God by Chandrapal, Jocelyn, Paul Daniel and Ratna Daisy. For the departed souls of Kagitala Bhaktinadam, Ramesh and all the orphan souls to rest in eternal peace, Mass offered by Jocelyn and Chandrapal. For God's blessings, Holy Spirit anointing upon Paul Daniel, Ratna Daisy, Mass offered by Jocelyn and Chandrapal. For God's mercy upon the people who are not having any faith in God, Mass offered by Jocelyn and Chandrapal. ఈ యొక్క విన్నపాల కోసం మనం ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పరిపూర్ణంగా వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. సంతోషనాదములతో ఈ సంగతిని తెలియచేయుడు, ఈ వార్త నేల అంచుల వరకును వినిపింపుడు. ప్రభువు తన సేవకుడైన ఇజ్రాయేలును రక్షించునని పలుకుడు. హల్లెలూయా. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరము కూడా ఈరోజు యొక్క పట్టణాల ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఏ విధంగా జీవించాలి, దేవుని యొక్క ప్రేమకు ఏ విధమైనటువంటి అర్థం ఉంటుంది, మరి దేవుని యొక్క ప్రేమలో మనం జీవించాలంటే మనం ఏం చేయాలనే విషయాలు మనకు నేర్పిస్తుండగా, మొదటి పట్టణము దేవుని యొక్క ప్రేమకు ఉన్నటువంటి లోతైనటువంటి అర్థాన్ని తెలియజేస్తుంది. మరి ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క ప్రేమకు ఎలాంటి హద్దులు లేవని, మరి ఆ రోజుల్లో యూదుల కోసం మాత్రమే ప్రభు వస్తాడనే ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ అన్యులను సైతం దేవుడు పవిత్రాత్మతో నింపుతున్న విధంగా, దానికి ఉదాహరణగా కొర్నేలియాను ఏ విధంగా దేవుడు అతనికి తన యొక్క పవిత్రమైనటువంటి చిత్తాన్ని తెలియజేస్తున్నాడో పేతురుతో సహా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరి పేతురు వాక్యం చెప్తుండగా ఎంతోమంది అన్యులు సైతం దేవుని యొక్క పవిత్రాత్మను పొందుకున్న విధంగా మనం ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో వింటూ ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా సువిశేష పట్టణాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు తెలియజేస్తున్నారు, ఇదిగో నేను మిమ్మల్ని సేవకులని కాకుండా స్నేహితులని పిలుస్తూ ఉన్నాను. మరి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏమిటి, ఆ యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం ఏ విధంగా జీవించాలి అని కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం. కావున ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనమందరం కూడా పాల్గొనబోతుండగా మనం చేసిన తప్పిదములను పాపములను దేవునికి సమర్పిస్తూ ప్రభు నుంచి పాపక్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము.
Gloria, 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 Glory, Glory, Gloria. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమా కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. ఏలినవార పరలోక రాజ శక్తి సంపన్నా పొగడెదము మిమ్ము పొగడెదము మీ దయనే కోరెదము. ఏలినవార పరలోక రాజ శక్తి సంపన్నా పొగడెదము మేము పొగడెదము మీ దయనే కోరెదము. నిన్నేరారాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నేరారాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము గణపరచెదం. జనితైక సుతుడా ఏలినవార దేవుని గొర్రె పిల్ల తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ మా పాపము కడుగుమయా. చింతైక సుతుడా ఏలినవార దేవుని గొర్రె పిల్ల తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ మా పాపము కడుగుమయా. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము గణపరచెదం. పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా. మా ప్రభువ తండ్రి మహిమలు పవిత్రాత్మతో నుండువారా. పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా. మా ప్రభువ తండ్రి మహిమలు పవిత్రాత్మతో నుండువారా. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము ఘనపరచెదం. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ సర్వేశ్వరా, మా రక్షకుడు ఉత్థానమైన ఈ సంతోష దినములను హృదయ భక్తితో కొనియాడు వరమును మాకు అనుగ్రహింపుము. ఈ ఉత్సవములందు మేము స్మరించుకొను పరమ సత్యములను
మా జీవితములలో నిత్యము ఆచరింపగలుగుదుముగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము అపోస్తుల కార్యములు 10వ అధ్యాయము 25వ వచనం నుంచి 26వ వచనం వరకు, 34వ వచనం నుంచి 35వ వచనం వరకు మరియు 44వ వచనం నుంచి 48వ వచనం వరకు. అంతటా పేతురు నోరు తెరిచి ఇట్లా ప్రసంగింపనారంభించెను. దేవుడు ఎట్టి పక్షపాతము లేక అందరినీ సమదృష్టితో చూచును. నేను ఇప్పుడు గుర్తించి తిని, దేవునికి భయపడుచు సత్ప్రవర్తన గలవాడు ఏ జాతి వాడైనను దేవునికి అంగీకార యోగ్యుడే. పేతురు ఇంకాను మాట్లాడుచుండగా ఆ సందేశమును ఆలకించుచున్న వారందరిపై పవిత్రాత్మ దిగి వచ్చెను. పేతురుతో యొప్పా నుండి వచ్చిన సున్నతి పొందిన విశ్వాసులు అన్యులపై కూడా దేవుడు తన వరమైన పవిత్రాత్మను కుమ్మరించుట చూచి ఆశ్చర్యపడిరి. ఏలైనా ఆ అన్యులను కొత్త భాషలో మాట్లాడుచు దేవుని స్తుతించుచు వారు చూచిరి. పేతురు, ఇప్పుడు మనవలనే పవిత్రాత్మను పొందిన మీరు నీటితో జ్ఞానస్థానము పుచ్చుకొనుటను ఎవరైనను వారింపగలరా అనుచు, యేసుక్రీస్తు పేరిట మీరు జ్ఞానస్థానమును పొందుడు అని వారిని ఆజ్ఞాపించెను. కొన్ని దినములు తమ వద్ద ఉండవలసినదిగా పేతురును వారు కోరిరి. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షక, నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షక. నీ ప్రేమ గొప్పదీనా యేసయ్యా, కరుణ గొప్పదీనా యేసయ్యా, నీ ప్రేమ గొప్పదీనా యేసయ్యా, నీ కరుణ గొప్పదీనా యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. నిజమైన ప్రేమని ఎరిగిన పరుల కొరకు ప్రాణమిచ్చువారిదే, నిజమైన ప్రేమని ఎరిగిన మాకై సిలువలో మరణించిన, మాకై సిలువలో మరణించిన నిజ ప్రేమ కలవాడి
పట్టణము మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు. ప్రియులారా, ప్రేమ దేవుని నుండి పుట్టినది కనుక మనము పరస్పరము ప్రేమింతుము. ప్రేమించువాడు దేవుని మూలముగా జన్మించినవాడు, అతడు దేవుని ఎరిగని వాడగును. దేవుడు ప్రేమాస్వరూపుడు కనుక ప్రేమింపని వాడు దేవుని ఎరుగని వాడే. ఆయన ద్వారా మనము జీవమును పొందగలుగుటకు దేవుడు తన ఒకే ఒక కుమారుణ్ణి ఈ లోకమునకు పంపెను. దేవుడు మనపై తనకు గల ప్రేమను ఇట్లు ప్రదర్శించెను, మనము దేవుని ప్రేమించితమని కాదు, ఆయన మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు విమోచకునిగా తన కుమారుని పంపెను. మనము దేవుని ప్రేమించితమని కాదు, ఆయన మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు విమోచకునిగా తన కుమారులను పంపెను. ప్రేమయన ఇట్టిది. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు భయమేలా, నాకు భీతియేలా, నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా. నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు, తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు. దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా,
నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా, నీవు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతేలా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 9 నుంచి 17 వరకు. నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించినట్లు నేను మిమ్ము ప్రేమించి తిని, మీరు నా ప్రేమ యందు నెలకొని ఉండుడు. నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలను పాటించి ఆయన ప్రేమలో నెలకొని ఉండినట్లు మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటించినచో నా ప్రేమలో నెలకొని ఉందురు. నా ఆనందము మీ అందు ఉండవలెననియు మీ ఆనందము పరిపూర్ణము కావలెననియు నేను మీతో ఈ విషయమును చెప్పుచున్నాను. నేను మిమ్ము ప్రేమించినట్లనే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనుడు. ఇదియే నా ఆజ్ఞ. తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణమును దారబోయే వాని కంటే ఎక్కువ ప్రేమ కలవాడు ఎవడునూ లేడు. నేను ఆజ్ఞాపించు వానిని పాటించినచో మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు. తన యజమానుడు ఏమి చేయునో దాసుడు ఎరుగడు. కనుక ఇక మీదట నేను మిమ్ములను దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలిచెదను. ఏలైనా నేను నా తండ్రి వలన వినినదంతయు మీకు విశదపరిచితిని. మీరు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు, కానీ నేను మిమ్ము ఎన్నుకొని మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడిగినను ఆయన దానిని మీకు ప్రసాదించుటకును, మీరు ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును మిమ్ము నియమించి తిని. మీరు పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉండవలెననియు ఈ విషయములను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మన ఈరోజు మొదటి పట్టణము రెండవ పట్టణము సువిశేష పట్టణంలో విన్న విధంగా ఈ యొక్క 3 పట్టణాలను మనము లోతుగా ధ్యానించినట్లయితే ప్రభువు కేవలము కొంతమందిని మాత్రమే కాదు, ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడినటువంటి వ్యక్తులుగానే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని యొక్క ప్రేమకు ఎలాంటి హద్దులు లేవు. మానవులమైన మనకు మన యొక్క ప్రేమకు హద్దులు ఉంటాయి. నువ్వు ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించాలంటే, ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రేమను పొందుకోవాలంటే బహుమానాలు ఇవ్వడం, వారికి సహాయం చేయడం,
మరి వారు సహాయం చేస్తుండగా వారికి కూడా మీరు సహాయం చేయాలనేటువంటి హద్దులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఈ రోజుల్లో మానవులమైన మనము జీవిస్తున్నటువంటి తీరును గమనిస్తే నాకు ఎలాంటి లాభం లేనిది నేను పని చేయడానికి సిద్ధంగా లేను అనేటువంటి తాత్పర్యము లేకపోతే ఆలోచనలు మానవుల్లో సహజంగా ఉంటూ ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు ఈ యొక్క వాక్యాల నుంచి నేను నేర్చుకునేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ఇదిగో నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తివైనా దేవుని యొక్క ప్రేమ నీకు నాకు కొరత ఉండదు. ఏ విధంగా అయితే ఒక పువ్వు నుంచి వచ్చేటువంటి సువాసన దగ్గరికి వెళ్తున్న వారందరికీ కూడా సమానంగా ఇవ్వబడుతుందో, ఒక క్రొవ్వొత్తు నుంచి వచ్చేటటువంటి వెలుగు ఏ విధంగా అయితే సరి సమానంగా అందరికీ ఆ యొక్క అంధకారం నుంచి తొలగించి వెలుతురునిస్తుందో, అదేవిధంగా దేవుని యొక్క ప్రేమకు కూడా ఎలాంటి హద్దులు లేవు, ఎలాంటి కొరత లేదు. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తన యొక్క ప్రేమను అందిస్తాడు అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. దానికి ఉదాహరణగా ఇదిగో శిష్యులు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆలోచించారు. ఆ యొక్క మెస్సయ కేవలం యూదుల కొరకే, యూదులు మాత్రమే దేవుని చేత ఎన్నుకోవడం వ్యక్తులని, మరి ఇతరులకు దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉండదు అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ పేతురుకు ప్రభు నేర్పించిన విధానాన్ని మనం గమనించాలి. పేతురు మరియు అతనితో ఉన్న శిష్యులు ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేకపోయారు సౌలు అనే ఒక వ్యక్తి పౌలుగా మారుతాడని. అంత కిరాతకుడుగా హంతకుడుగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి అదే క్రీస్తును నమ్ముకుంటాడని విశ్వసిస్తాడని వారెవరు కూడా నమ్మలేదు, ఊహించలేదు కూడా. కానీ ప్రభు వారికి నిదర్శనంగా చూపించాడు. అంతేకాదు పేతురుకు రెండవ సందర్భంలో కూడా ప్రభు నేర్పిస్తున్నారు ఎలాంటి ఆహారాన్ని భుజించాలి, ఎలాంటి ఆహారాన్ని భుజించకూడదు అనేటువంటి హద్దులతో పేతురు జీవిస్తుండగా ప్రభు తనకు ఉదాహరణ ద్వారా నేర్పిస్తున్నారు. నువ్వు అన్నిటి కూడా స్వీకరించు. కానీ పేతురుకు అర్థం కాలేదు. మరి రోజు శతాధిపతిగా ఉన్నటువంటి కొర్నేలియో ఏ విధంగా దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడి దేవుని యొక్క పవిత్ర ఆత్మచే తనకు కూడా వేరు భాషల్లో మాట్లాడడం, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్యులందరికీ కూడా పవిత్రాత్మను పొందుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా అన్య భాషల్లో దేవుని స్తుతించడం చూస్తూ ఉన్నాం, గమనిస్తున్నాం. అందుకనే కొర్నేలియో పేతురు యొక్క పాదాలను తాకడానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు పేతురు అంటున్నాడు, నేను ఒక సాధారణ మానవుని మాత్రమే, నేను దేవుని కాదు. ఆ పేతురుకు చివరికి శ్రీ సభకు ఒక లీడర్గా, ఒక యజమానిగా ఉండవలసిన పేతురుకు దేవుడు ఏ విధంగా నేర్పించాడు. ఈరోజు క్రైస్తవులమైన మనందరికీ కూడా దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు. అదేమిటంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ అందరికీ కూడా సమానంగా ఇవ్వబడుతుంది. మనం అనుకోవచ్చు ఎవరికైనా అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు వారు దేవుడి నుంచి శాపం పొందుకుంటున్నారని, ఎవరైనా ఆర్థికంగా మానసికంగా అభివృద్ధి పొందుకుంటున్నప్పుడు వారిని దేవుడు దీవించాడని అంటూ ఉంటాం. ఒక వ్యక్తి పరీక్షల్లో పాస్ అయితే దేవుడు దీవించాడని అంటూ ఉంటాం. ఒక వ్యక్తి ఫెయిల్ అయితే నీకు దేవుని యొక్క శాపం కలిగింది అని అంటూ ఉంటాం. ఇది మానవులు మాత్రమే మనము ఆలోచించే తీరు కావచ్చు. కానీ నేను గమనించాలి, దేవుని యొక్క ప్రేమకు ఎలాంటి హద్దులు కానీ ఎలాంటి తారతమ్యాలు కానీ ఉండవు. అందరికీ కూడా సమానంగా దేవుని యొక్క ప్రేమ ఇవ్వబడుతుంది. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడే మనం దేవుని యొక్క ప్రేమలో జీవించాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఒకటి వస్తుంది. రెండవది, మనము కూడా ఇతన్ను ప్రేమించాలి అనేటువంటి ఆలోచన మనకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని ప్రేమను గుర్తించమో అప్పుడు మనము ఇతన్ను ప్రేమించాలి అనే ఆలోచన కూడా మన యొక్క జీవితాల్లో రాదు. వాడు నన్ను శపించాడు, వాడు నా కోపం చూపించాడు, నన్ను తిట్టాడు, కావున నేను ఏ విధంగా ప్రేమిస్తాను అనే ఆలోచన మనందరికీ కూడా రావచ్చు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, నేను చెప్పిన విధంగా పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు రెండు విషయాలు ఆశ్చర్యాన్ని కల్పిస్తాయంట. మొట్టమొదటిది, నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఊహించినటువంటి వ్యక్తి, ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించినటువంటి ఒక వ్యక్తి నీకు పరలోకం కనిపిస్తే నువ్వు ఆశ్చర్యానికి గురవుతావు. రెండవది, నువ్వు అసలు పరలోకంలో ఉండడానికి అర్హుడవేనా,
నువ్వు పరలోకం ఉన్నప్పుడు నేను ఏ విధంగా వచ్చాను అనే విషయం కూడా నీకు ఆశ్చర్యాన్ని కల్పించవచ్చు. ఎందుకు ఈ విషయాన్ని ఇంతగా మనం ధ్యానించాలంటే, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఏ విధంగా అయితే తల్లిదండ్రులు తమ కుమారులను కుమార్తెలను సమానంగా ప్రేమిస్తారో, ఎంత దుష్టులైనా ఎంత కిరాతకులైనా ఎలాంటి వ్యక్తులైనా తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ ఆ సమయంలో కోపం వచ్చినప్పటికీ మరి తర్వాత వారిని సమానంగా ప్రేమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మరి లోకంలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రుల ఈ విధంగా ప్రేమించినప్పుడు మరి నిన్ను నన్ను సృష్టించిన దేవుడు ఎలాంటి తారతమ్యాలు చూపిస్తాడు? ఆ విధంగా చూపిస్తే మరి మనుషులకు దేవునికి తేడా ఏముంటుంది అనే ఆలోచన కూడా మనకు రావచ్చు. మరి దీన్ని బట్టి నీవు నేను గ్రహించాలి. అన్యులకు సైతం ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో పేతురు ప్రార్థిస్తుండగా, వాక్యం చెప్తుండగా పవిత్రాత్మను వాళ్ళు పొందుకున్నారు. అదేవిధంగా మన తోడి వారిని ప్రేమించడంలో కూడా మనము ముందుకు రావాలి. ఇక్కడ తోడివారిని ప్రేమించడం అంటే నాకు సరైనటువంటి వ్యక్తులను, నన్ను ప్రేమగా ప్రేమించే వ్యక్తులను, లేకపోతే నాతో ప్రేమతో మాట్లాడే వ్యక్తులను ప్రేమించడం మాత్రమే కాదు, ఎలాంటి వ్యక్తులనైనా సరే మనము కనీసమైనటువంటి గౌరవంతో బాధ్యతతో మాట్లాడడం, సంభాషించడం, చేయడం అనేది మన క్రైస్తవులకు ఉన్నటువంటి బాధ్యతను గుర్తించాలి. ఎందుకంటే 2వ పట్టణంలో యోహాను గారు చెప్తున్న విధంగా దేవుని యొక్క ప్రేమ మనందరికీ కూడా ఇవ్వబడింది. దేవుడు ఈ లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కావని తన ఏకైక కుమారుని మన కోసం పంపించాడని గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరి ఆ యొక్క ప్రేమ అక్కడే కాదు, ఈ లోకానికి మానవుడిగా వచ్చి తన యొక్క ప్రేమను చూపించిన విధంగా మనం కొంతమందిని మన యొక్క సమాజంలో ఏ విధంగా పరిగణిస్తూ ఉంటామంటే, ఒక చెడు వ్యక్తిగానే పరిగణిస్తూ ఉంటాం, ఒక మంచి వ్యక్తిని మంచి వ్యక్తిగానే పరిగణిస్తూ ఉంటాం. ఒక వ్యక్తి తెలిసి తెలియక చేసిన ఒక తప్పును మనం పదే పదే చూపిస్తూ తనను సమాజానికి ఒక చెడు వ్యక్తిగా మనం పరిచయం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఆ వ్యక్తి ఎందుకు చేశాడు, ఏ విధమైన కారణాలు ఉంటాయి, ఒకవేళ తప్పు చేస్తూ ఉంటే తనని సరిదిద్దడంలో ధైర్యం తెచ్చుకోవడం, తన యొక్క భవిష్యత్తు ఉంటుంది కావున తన కనీసమైన మంచి మాటలు చెప్పడంలో మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నామా? లేదా వాడు తప్పు చేశాడు, వాడు అంతే. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మానవులమైన మనము కనీసం మన యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి. అవును, మానవులమైన మనందరం కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. అంత మాత్రం మనం చెడ్డవాళ్ళము కాదు. నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటావో అదేవిధంగా ఇతరులు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ప్రయత్నం చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు చెడవారు కాదు. కానీ మానవులమైన మనము వారికి తప్పు చేసినప్పుడు సరిచేయడంలో ఉన్నటువంటి ధైర్యం నువ్వు ప్రదర్శించగలిగినప్పుడే వారి మీద ఏలెత్తి వీడు తప్పుడు వాడు అని చెప్పే ధైర్యం కూడా నీకు వస్తుంది, లేకపోతే నీకు రాదు. సర్వసాధారణంగా ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తే మనము అతన్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తి, ఇలాంటి వ్యక్తి అని చెప్పడం బదులు నువ్వు అతన్ని పిలిచి ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడి తను సరి చేస్తే ఈరోజు కాకపోయినా 10 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా తను గుర్తు చేసుకుంటాడు, ఈ వ్యక్తి చెప్పిన మాటలు అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదేమో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అని కొన్ని సంవత్సరాలైనా తెలుసుకోవచ్చు. దానికి బదులు మనము ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తే ఆ వ్యక్తిని పదే పదే అదే తప్పును ఏలెత్తి చూపిస్తూ తను చచ్చే వరకు కూడా వదిలిపెట్టాం. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, క్రైస్తవులు మనం ఈరోజు దయచేసి గుర్తించాలి. ఎంతోమంది సరి చేయడానికి భయపడుతుంటారు. ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తే ఇది తప్పు అని చెప్పడానికి భయపడుతుంటారు. కారణం, నన్ను ఎక్కడ చెడు వ్యక్తిగా పరిగణిస్తారు, ఎక్కడ నాలో ఉన్న తప్పుల్ని కనిపెడతారు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఇక్కడ ఇతరుల యొక్క తప్పులను కనిపెట్టడానికి కాదు, మనం అందరం కూడా మానవులుగా తప్పులు చేస్తాం కావున ఒకరినొకరిని కరెక్ట్ చేసుకోవడంలో మనకు కేవలం పవిత్రాత్మ మాత్రమే ధైర్యం ఇస్తుంది. అన్యులు సైతం, యేసు ప్రభును విశ్వసించని వాళ్ళు సైతం పేతురు ప్రసంగించిన తర్వాత వాళ్ళు దేవుని యొక్క పవిత్రాత్మను పొందుకున్న తర్వాత అన్య భాషల్లో మాట్లాడుతున్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు. మరి శిష్యులు సైతం భయపడుతూ దాక్కున్నటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఎక్కడి నుంచి ఈ ధైర్యం వచ్చింది అంటే కేవలం పవిత్రాత్మ వలన. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మనము ఇతరుల దగ్గర
కేవలం నేను మంచివాణ్ణి అనేటువంటి ఒక స్టిక్కర్ తగిలించుకొని ప్రపంచానికి చూపించాలనుకుంటాం. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక చోట తప్పు జరుగుతుంది అని తెలిసినా దాన్ని చెప్పడానికి మనం భయపడుతూ ఉంటాం. కారణం, నాలో ఉన్న తప్పులు ఎక్కడ కనిపెడతారు, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ, వాడి తప్పులు చెప్పను, నా తప్పులు నేను దాచిపెట్టుకుంటా, నువ్వు హ్యాపీ నేను హ్యాపీ. ఇది ప్రపంచం చేస్తున్న పని. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క శక్తిని గ్రహించిన వ్యక్తులు మాత్రమే ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తున్నప్పుడు పిలిచి సరి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అదేవిధంగా వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ తప్పును అంగీకరించి ఇదిగో నీ ఈ విధంగా చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని ఆలోచిస్తారు. కానీ పవిత్రాత్మ లేని వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు ఏమిటంటే, నువ్వు హ్యాపీ నేను హ్యాపీ, నువ్వు 10,000 దోచుకో నేను 1,00,000 రూపాయలు దోచుకుంటా. ఇదే ప్రపంచం జరుగుతున్నది. కావున ప్రియ సోదరి సోదరులారా, దేవుని యొక్క వాక్కును దేవుని యొక్క ప్రేమను గుర్తించినటువంటి మనము, మరి ముఖ్యంగా క్రైస్తవులము తెలుసుకోవాలి. అదేమిటంటే, అన్యులను సైతం దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, ఇతరులను సైతం దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. కేవలం దేవుని యొక్క ప్రేమ నీకు మాత్రమే కాదు, నాకు మాత్రమే కాదు, సమస్త మానవాళికి కూడా ఇవ్వబడుతుంది. అందుకనే పేతురు చెప్తున్నాడు కొర్నేలియోతో, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం మంచి జీవితం జీవించే వారి కొరకు దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క దేవుని ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సరి సమానంగా ఇవ్వబడినప్పటికీ ఎందుకు మనం దాన్ని స్వీకరించలేకపోతున్నాం అంటే కారణం, మనం దాన్ని అంగీకరించలేకపోతున్నాం. నాకు అవసరం లేదు, నాకు వద్దు, ఇది లేకపోతే నేను బతకలేనా అనేటువంటి ఆలోచనలు మనకు వచ్చినప్పుడు మనం దేవుని ప్రేమ నిరాకరిస్తుంటాం. కానీ ఈరోజు మనకు 1 మరియు 2 పట్టణాలు గుర్తు చేస్తున్న విధంగా దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం నిరాకరించకూడదు, దాన్ని అంగీకరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ లోకంలో మనం మంచి వాళ్ళుగా జీవించడం పెద్ద గొప్ప విషయం ఏది కాదండి. నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నీ జీవితంలో నీకు ఎలాంటి కష్టాలు రానప్పుడు, నువ్వు చేస్తున్న పరిచర్యలో ఎలాంటి కష్టాలు రానప్పుడు నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నువ్వు ఒక గురువుగా, ఒక కన్యాస్త్రీగా, ఒక క్రైస్తవుడిగా సరైన బాధ్యత చేయడం లేదు. కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అబద్ధ ప్రపంచాన్ని, చెడు ప్రపంచాన్ని మనం చూస్తూనే నోరు మూసుకున్నట్లయితే మనము నిజమైన క్రైస్తవం కాదండి. మీరు నన్ను అడగవచ్చు, అవును ఫాదర్, ఒక తప్పు పని చేస్తున్న వాడిని నువ్వు సరిచేస్తే వాడు నిన్ను చంపచ్చు, కొట్టచ్చు, లేకపోతే నేను తిట్టచ్చు. మరి అలా చేయకుండా సైలెంట్గా ఉంటే అంతా బాగుంటుంది, వాడు బాగుంటాడు, నువ్వు బాగుంటావు, మంచి జీవితం కదా అనుకుంటే తప్పు. ఇది మంచి జీవితం కాదు. నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, 30 ఏండ్లు ఉన్నటువంటి ఒక యువకుడు, ఈ లోక రక్షకుడు, ప్రపంచమంతా కూడా, ప్రపంచంలో మానవులకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అన్నిటికన్నా కొన్ని వేల కోట్ల రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభువు కూడా ఆ రోజున్నటువంటి ప్రధాన అర్చకులను, ధర్మశాస్త్ర బోధకులను, సద్దుకాయలను, రోమా చక్రవర్తులను, సైనికులను సైతం ఛాలెంజ్ చేయగలిగాడు. కేవలం 30 ఏండ్లు ఉన్నటువంటి ఒక యువకుడు. ప్రభు కూడా సైలెంట్గా ఉండింటే ప్రభుని చంపేవాళ్ళు కాదు. అతను కూడా సైలెంట్గా జీవించి వెళ్ళిపోయేవాడు, వీళ్ళు ముసలిళ్ళై చనిపోయేవాళ్ళు. కానీ క్రీస్తు ప్రభు ఛాలెంజ్ చేయగలిగాడు. కారణం, తనకున్నటువంటి ధైర్యం మాత్రమే కాదు, తప్పు చేస్తున్న ఒక వ్యక్తిని సరిచేయాలనేటువంటి ఒక ఆశ. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మరి క్రైస్తవులు మనం కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నో మాటలు చెప్తూ ఉంటాం. కానీ ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తుంటే అతన్ని సరిచేయడంలో మనం ముందుకు వెళ్ళం. నాకెందుకు, వాడి జీవితం ఏ విధంగా పోయినా నాకెందుకు అనుకునే వాళ్ళే ఉన్నారు. కానీ వాడు ఇదే విధంగా ఉంటే రేపు పొద్దున భవిష్యత్తులో పాడవుతాడేమో, తన జీవితం నాశనం అయిపోతుందేమో. కనీసం ఈరోజు ఒక స్టెప్ ఏ విధంగా ఎక్కించాలో నేర్పిస్తే రేపు పొద్దున, ఈరోజు కాకపోయినా ఈరోజు నన్ను తిట్టుకోవచ్చు, ఈరోజు నా మీద రాళ్ళు వేయచ్చు, ఈరోజు నా మీద లేనిపోని మాటలు చెప్పచ్చు. కానీ రేపటి రోజున కనీసం గుర్తు చేసుకుంటాడు, ఒక సరైన మార్గాన్ని తెలుసుకుంటాడు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ విధమైనటువంటి ధైర్యం మనకు ఎప్పుడు రాదు అంటే పవిత్రాత్మ మనలో లేనప్పుడు ఇది రాదు. పవిత్రాత్మ మనలో లేనప్పుడు, తెలుగులో ఒక సామెత ఉందండి, 2 2 లేకపోతే దొందు దొందే అనే ఒక సామెత ఉంది.
నువ్వు అట్లే ఉండు, నేను ఇట్లే ఉంటా. నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరంటే తన స్నేహితుడి కొరకు ప్రాణం ఇచ్చేటటువంటి ఒక వ్యక్తి అని ఈరోజు ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాణం ఇవ్వడం అంటే తన కోసం చనిపోవడం కాదు. ప్రాణం ఇవ్వడం అంటే తన కోసం ఏమైనా చేయడానికి ముందు ఉండేవాడు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. అంతేకాదు మరి 2వ పట్టణంలో మనం వింటున్న విధంగా ప్రభు యొక్క ప్రేమను మనం అందరికి కూడా గుర్తించగలిగినప్పుడే ఆ ప్రేమను ఇతరులకు ఇవ్వగలుగుతాం. ఆ ప్రేమకు ఉన్నటువంటి విలువ నీకు నాకు తెలియకపోతే మనం ఏ విధంగా ఇవ్వగలుగుతామండి? నీవు నేను గ్రహించాలి, చీమలకు దోమలకు ప్రధానమంత్రితో ముఖ్యమంత్రితో ఎలాంటి పని లేదు. వాడు ఎంత ఫేమస్ అయినా, వాడికి ఎంతమంది పోలీస్ సెక్యూరిటీ ఉన్నా చీమలకు అసలు ప్రధానమంత్రి కానీ చీఫ్ మినిస్టర్తో పనే లేదండి. వాడు వచ్చినా దానికి లెక్కలేదు. అదేవిధంగా దేవుని ప్రేమ తెలియని ఒక వ్యక్తికి ఇతరులను ప్రేమించడం అనేది అస్సలు తెలియదు. నువ్వు ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తిని నువ్వు సరైన మార్గంలో నడిపించగలుగుతావంటే మొట్టమొదటిగా నీవు సరైన మార్గంలో నడిచినప్పుడు మాత్రమే చెప్పగలుగుతావు. నేను దొంగతనం చేస్తూ ఇతరులకు దొంగతనం చేయొద్దండి, దొంగతనం చేస్తే జైల్లో వేస్తారు అని నేను చెప్పలేనండి. నేను ఒక మంచి మాట చెప్పాలంటే దాన్ని నేను పాటించగలిగినప్పుడే చెప్పడానికి ధైర్యం వస్తుంది, లేకపోతే అది రాదు. అదేవిధంగా నీవు నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం దేవుని ప్రేమను గుర్తించగలగాలి మొట్టమొదటిగా క్రైస్తవులుగా. అది మనకు ఏ విధంగా అందబడుతుందో మనం గుర్తించాలి. అప్పుడే మనం ఇతరులకు ఇవ్వడానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ సమాజం అంతా కూడా అసూయ మీద నడుస్తూ ఉంది. ఈ సమాజం అంతా కూడా డబ్బు మీద నడుస్తూ ఉంది. ఈ సమాజం అంతా కూడా పగలతో కక్షలతో నడుస్తూ ఉంది. ఒకడు ముందుకు పోకూడదు, వాడు ముందుకు వెళ్ళడు. ఒక డబ్బు సంపాదించకూడదు, వాడు సంపాదించడు. ఒకరు ప్రశాంతంగా ఉండకూడదు, వాడు ప్రశాంతంగా ఉండడు. ఇదే మనిషి యొక్క జీవితంగా ఈ రోజుల్లో మరి ముఖ్యంగా మారుతుంది. మరి ఇలాంటి సందర్భాల్లో మరి దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏ విధంగా ఎంత లోతుగా నీకు నాకు అర్థం అవ్వాలో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. అందుకనే ఈరోజు యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయాన్ని మనం అందరం కూడా గమనించినట్లయితే 15వ అధ్యాయం 9వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందామా? ఈ యొక్క వాక్యంలో ఏ విధంగా మనము క్రీస్తును ప్రేమించాలో దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించినట్లు నేను మిమ్ము ప్రేమించితిని, మీరు నా ప్రేమ యందు నెలకొని ఉండుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించిన విధముగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించాను, మీరు నా ప్రేమ యందు నెలకొని ఉండుడు. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం విన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఏ విధంగా తండ్రి ప్రేమించాడో కుమారుడు కూడా అదే ప్రేమను సమానంగా మనకిస్తున్నాడు. నా యొక్క ప్రేమలో మీరు జీవించాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. మానవులమైన మనం కూడా గుర్తించాలి, నేను మంచి జీవితం జీవిస్తూనే ఇతరులకు మంచి జీవితం జీవించానని చెప్పగలగాలి. అనగా మాటలతోనే కాదు, క్రియలతో మనం దేవుని యొక్క ప్రేమను ఇతరులకు చూపించగలగాలి. నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను అని నీ యొక్క సొంత తమ్ముణ్ణి, అన్నను, అక్కను, చెల్లెను నువ్వు ద్వేషిస్తూ అసూయపడుతూ ఉన్నట్లయితే ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మీరు గుర్తించాలి, మనంతకు మనమే దేవుని ప్రేమకు దూరం అవుతున్నాం. ఎన్నో సందర్భాల్లో కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, దేవుడు శపిస్తాడు, దేవుడు శిక్షిస్తాడు, దేవుడు నరకంలో పడేస్తాడు. ఇది దేవుడు శిక్షించడం కాదు. ప్రేమించే ఒక వ్యక్తి నిన్ను శిక్షించలేడు. ప్రేమకు వ్యతిరేక పదము ద్వేషం. నిన్ను ప్రేమిస్తూనే నేను ఏ విధంగా ద్వేషించగలుగుతానండి ఒక వ్యక్తిని? అది సాధ్యము కాదు. మరి దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిపూర్ణమైన ప్రేమ అని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధంగా దేవుడు శపించగలుగుతాడు? శపించడు. ఇక్కడ మనకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే, దేవుని ప్రేమకు ఎప్పుడైతే మనం దూరం వెళ్ళిపోతున్నామో మనకు తెలియకుండానే మనము శిక్ష వేసుకుంటున్నాం. దేవుడు శిక్ష వేయడం లేదు, మనం శిక్ష వేసుకుంటున్నాం. ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాలంటే, మనకు వెళుతున్నప్పుడు ఒక క్రొవ్వొత్తి నుంచి వెలుగు వస్తున్నప్పుడు ఆ అంధకారంలో ఆ యొక్క క్రొవ్వొత్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఏ విధంగా వెలుగు వస్తుందో, దానికి నువ్వు దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఆ యొక్క వెలుగు దూరం అయిపోయి అంధకారంలో వెళ్ళిపోతావో, అదేవిధంగా దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి నిన్ను నీవు దూరం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు నిన్ను నీవు శిక్షించుకుంటున్నావు. అంతే, దేవుడు నిన్ను శిక్షించడం లేదు. అందుకనే ప్రభు అంటున్నాడు, నీవు నా ప్రేమలో నెలకొని ఉండాలి, నువ్వు నా ప్రేమతో ఉండాలి, నా ప్రేమలో జీవించాలి. ఆ యొక్క ప్రేమ కావాలంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళకుండా
నువ్వు ఇతరులను ప్రేమించకుండా, ఇతరులను ద్వేషిస్తూ, ఇతరు గురించి లేనిపోని మాటలు చెప్తూ, ద్వేషించే మాటలు తెలియజేస్తూ నువ్వు జీవిస్తున్నట్లయితే నువ్వు దేవుని ఏ విధంగా ప్రేమించగలుగుతావు? దేవుని ప్రేమలో ఏ విధంగా ఉండగలుగుతావు? గుర్తించాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. అందుకని ప్రభు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాడు, ఇది నా ఆజ్ఞ. నేను ఇచ్చినటువంటి నూతన ఆజ్ఞ ఏమిటంటే, ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లే మీరును ఒకరికొకరు ప్రేమించుకొనుడు, ఇదే నా ఆజ్ఞ అని యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ఆజ్ఞగా తయారు చేశాడు? ఆజ్ఞ అంటే ఇది శాసనం. ఆజ్ఞ అంటే అది మనం ఖచ్చితంగా చేయాలి, తప్పదు. విధులు అంటే నువ్వు చెయ్యొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. బాధ్యత అంటే నువ్వు చెయ్యొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఆజ్ఞ అంటే ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఇట్స్ ఎ కమాండ్. ఇట్ ఈస్ కమాండ్ ఫ్రమ్ గాడ్. నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లు మీరును ఒకరికొకరు ప్రేమించుకొనండి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉంటాను, ప్రేమను మనము బహుమానాల ద్వారా, మంచి మాటల ద్వారా చెప్తూ ఉండవచ్చు. కానీ వాటితో పాటు నువ్వు ఒక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నావంటే అతన్ని సరైన మార్గం నడిపించడం కూడా ప్రేమనే. నీ కుమారుడు, నీ కుమార్తె చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు, నీకు తెలియకుండా మెట్ల మీద నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే కత్తికి దగ్గరగా వెళ్తున్నప్పుడు, అగ్నికి దగ్గరగా పోతున్నప్పుడు నువ్వు వారిని శిక్షించి వారికి బుద్ధి చెప్తావు. కారణం ఏంది? వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి కోపం కాదు, వారి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ. అదేవిధంగా ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు, నేను మేము ప్రేమించినట్లు మీరు నన్ను ప్రేమించండి. నా తండ్రి ప్రేమించినట్లు నేను నిన్ను ప్రేమించాను, మీరు నా ప్రేమలో ఉండండి, నా ప్రేమను తెలుసుకొనండి, నా ప్రేమలో జీవించండి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇన్ని ఉదాహరణతో ప్రభు నీకు నాకు తెలియజేస్తుండగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేమిటంటే దేవుని ప్రేమకు, దేవుడు మనల్ని మన దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి దూరం చేయడం లేదు, మనల్ని మనం దూరం చేసుకుంటున్నాం. ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నాం? ఒక వ్యక్తి బాగుపడుతుంటే మనం సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నాం. ఒక వ్యక్తి సంతోషంగా ఉన్నాడంటే మనం సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నాం. ప్రభు మనందరినీ కూడా సమానంగా సృష్టించినప్పటికీ మన మధ్య మనము తేడాలు, భేదాలు చేసుకుంటూ, వాడు పైన, వీడు కింద, వాడు చిన్నోడు, వీడు పెద్దోడు, వాడు ధనికుడు, వీడు పేదవాడు, ఇలాంటి తారతమ్యాలు ప్రభు ఇవ్వడం లేదు. మనుషులు తయారు చేసుకున్నటువంటివి సమాజానికి, వారి యొక్క స్వలాభం కోసం, వారి యొక్క సొంత ఆలోచనల కోసం మనుషులు తయారు చేసుకున్నవి ఇవన్నీ కూడా. కానీ అంతటితో మనిషి సంతోషంగా ఉంటాడంటే అవన్నీ ఉన్నా మనిషి సంతోషంగా ఉండడం లేదు. మనిషి ఎటు వెళ్ళినా సంతోషం దొరకడం లేదు. నేను గుర్తించాలి, మనిషికి అన్ని కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ మనిషి సంతోషంగా ఉండలేకపోవడానికి కారణం ఏదంటే ఇతను ప్రేమించలేకపోవడం, ఇతరుల మీద ద్వేషం. ఒకడు మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటే అసూయ, ఒకడు మంచిగా పెళ్లి చేసుకుంటే అసూయ, ఒకడు మంచి ఉద్యోగం వస్తే అసూయ, వాడు మంచిగా పాస్ అయితే అసూయ. ఈ రోజుల్లో మరీ ఘోరంగా సొంత అన్నదమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెలు కూడా ఇలాంటి ద్వేషాలతో, అసూయలతో బతుకుతూ ఉన్నారు. సొంత తమ్ముడు కానీ అన్న కానీ మంచి ఉద్యోగం వస్తే అసూయ, వాడికి కొడుకు పుట్టలేదు, ఇంకోటి కొడుకు పుడితే అసూయ, నాకు కూతురు ఎందుకు పుట్టింది, నా తమ్ముడికి, నా అన్నకి కొడుకు పుట్టాడని అసూయ. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దయచేసి గమనించండి, నువ్వు ఎంతకాలం అసూయతో జీవిస్తుంటావో అంత శాతం నీకు కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇంతవరకు నీకు క్యాన్సరు, షుగరు ఇవే విన్నావేమో, రాబోతున్న రోజుల్లో ఇంకా కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే మనిషికి సంతోషం దొరకడం లేదు. మనిషికి సంతోషం చుట్టూనే ఉంటుంది, తనతోనే ఉంటుంది, కానీ గమనించడం లేదు. ఉన్న సంతోషాన్ని విసిరేసి లేని బాధను తెచ్చుకొని దేవుని తిడుతూ, మనుషులను తిడుతూ, వాడిని ద్వేషిస్తూ, వాని గురించి లేనిపోని మాటలు చెప్తూ, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దయచేసి గమనించండి, నువ్వు ఇతరులను ప్రేమించలేకపోయినా ఇతరుల గురించి లేనిపోని మాటలు చెప్పొద్దు. నీకు తెలిసినటువంటి నీ ఆలోచన ప్రకారం ఆలోచించుకొని చెప్పవద్దు. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం నేర్చుకోవాలి మన క్రైస్తవ జీవితంలో. ఏదైనా సరే నేను ద్వేషించవచ్చు, నేను ఒక వ్యక్తికి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తే నన్ను ఇష్టపడకపోవచ్చు. వీడు ఇలా మాట్లాడతాడు, వీడికి గౌరవం లేదు, వీడికి హెచ్చులు ఎక్కువ, వీడి కోపం ఎక్కువ అని మనుషులు అనుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. క్రీస్తును సైతం వాళ్ళు హింసించారండి సత్యంకి నిలబడినందుకు. నువ్వు సత్యం నిలబడితే క్రీస్తులాగా నువ్వు కూడా హింసించబడతావు. నో ప్రాబ్లం. ఈ లోక జీవితం శాశ్వతమైతే కాదు, నీకు కాదు, నాకు కాదు. ఒకవేళ నువ్వు అసత్యమునికి నిలబడి, నువ్వు కేవలం ధనికులకు సపోర్టుగా ఉంటూ,
ఉన్నట్లయితే నీకు 150 సంవత్సరాలు గ్యారెంటీ ఇస్తాము అంటే నేను కూడా అసత్యం నిలబడతాను. కానీ నీకు నాకు తెలిసినటువంటి సత్యం ఏంటంటే, నువ్వు అసత్యం నిలబడినా సత్యం నిలబడినా మంచి జీవితం జీవించినా చెడు జీవితం జీవించినా నీ జీవితం మాత్రం శాశ్వతమైనది కాదు. నీ స్నేహితుడు ఎదిగినా, నీ యొక్క తమ్ముడు ఎదిగినా, నీ యొక్క అన్న ఎదిగినా నీ జీవితం అయితే శాశ్వతం కాదు. ఎవరి జీవితం శాశ్వతం కాదు. కావున నీవు నేను నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆ యొక్క నిర్ణయం ఏమిటంటే, నా జీవితం ఎలాగో కూడా నేను చచ్చిపోతాను ఒకరోజు. ఉన్న ఈ జీవితంలో మంచి జీవితం జీవించడానికి, ఇతరుల గురించి మంచి మాట్లాడడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానా, ఇది గ్రహించాలండి. మైకులు పెట్టుకొని ప్రసంగాలు చెప్పడం గొప్ప విషయం కాదండి. పేరు సంపాదించడం పెద్ద విషయం కాదు. ఆ డబ్బులు సంపాదించడం పెద్ద విషయం కాదు. ఈ రోజుల్లో రైల్వే స్టేషన్ పక్కన, బస్ స్టాండ్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఏమంటారు బిచ్చగాళ్ళు సైతం వాళ్ళకి అకౌంట్లో లక్షలు ఉన్నాయంట. ముంబైలో రీసెంట్గా ఒక బిచ్చగాడు ఒక 25 నుంచి బిచ్చగం ఎత్తుకుంటేనే తనకు 5 స్టోరీ బిల్డింగ్ ఉందంట. వాళ్ళ కొడుకులు ప్రైవేట్ కాలేజ్ చదువుతున్నారంట. ఆశ్చర్యం. డబ్బు సంపాదించడం పెద్ద విషయం కాదు, పేరు సంపాదించడం పెద్ద విషయం కాదు. నేను కూడా పేరు సంపాదించాలంటే, టీవీలో కనిపించాలంటే, న్యూస్ పేపర్లో కనిపించాలంటే, ఒక వ్యక్తిని పొడిస్తే లేదంటే చీఫ్ మినిస్టర్ని పొడిస్తే నేను కూడా పెద్ద ఫేమస్ అయిపోతా. న్యూస్ పేపర్లో నా పేరు అంతలక్క వినిపిస్తుంది. పేరు సంపాదించడం, డబ్బు సంపాదించడం మానవుల యొక్క లక్ష్యమే కాదు. దాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకోకూడదు. మానవులమైన మనం, మరి ముఖ్యంగా క్రైస్తవులమైన మనము క్రీస్తును సంపాదించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. క్రీస్తు చెప్పిన మాటలను అనుసరించడంలోనే మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ రోజుల్లో మనుషులు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే, అవసరమైతే పక్కనోని క్యారెక్టర్ అనగా వాని యొక్క క్యారెక్టర్ స్వభావాన్ని పూర్తిగా చంపడానికైనా సిద్ధం, కానీ వాడు మాత్రం నాకన్నా ఎక్కువ ఎదగకూడదు. వాడు నాకన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎదిగినా, నాకన్నా కొద్దిగా పేరు ఎక్కువ వచ్చినా, లేకపోతే నాకన్నా కొద్దిగా మంచిగా చేసినా ఏదో విధంగా అన్ని పన్నాగాలు ట్రై చేసి కింద పడేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఎవడు ఏమీ చేయలేని లోకంలో నువ్వు ఏదో చేయగలుగుతావు అనుకుంటావు, కానీ క్రీస్తును నమ్ముకున్న నీవు, క్రీస్తుతో నడుస్తున్న నిన్ను ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా ఏమీ చేయలేరు. వాక్యం తెలియజేస్తుంది మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయంలో, నీ తల వెంట్రుకలు కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, మానవుడు ఎవడు కూడా నన్ను ఏమీ చేయలేడు. అది దేవుని చిత్తము కాకపోతే తప్ప. అందుకని నేను గ్రహించాలి, ఉన్నటువంటి ఒక జీవితంలో వాణ్ణి చంపి, వాని మీద అసూయ చూపించి, వాని మీద లేనిపోని మాటలు చెప్పి, వాని తగ్గించి నాశనం చేసే బదులు, వాడు తప్పు చేస్తే సరిచేయండి. నీకు ధైర్యం ఉంటే వాడిని పిలిచి చెప్పండి కొన్ని మంచి మాటలు. వినకపోతే అది వాడిష్టం. కానీ ఒక మానవుడిగా, ఒక తోటి సహోదరిగా, నీకు వాడు సొంత తమ్ముడు కాకపోవచ్చు, చెల్లి కాకపోవచ్చు, కానీ క్రీస్తులో మనతో జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరము కూడా మనమంతా కూడా అన్నదమ్ములం, మనమంతా కూడా సహోదరులం. అందుకని ప్రతి గురువు కూడా క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా అని ఆ యొక్క వాక్యాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు. ఎందుకు? క్రీస్తులో మనమందరం కూడా సహోదరులు అనగా ఒకరితో ఒకరు రక్తం పంచుకొని పుట్టినటువంటి వ్యక్తులం. ఏ రక్తం? తల్లిదండ్రుల యొక్క రక్తం కాదు, క్రీస్తు రక్తముతో మనమందరం కూడా అన్నదమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెలుగా తయారు చేయబడ్డాం. కావున ఒకరినొకరిని సరి చేసుకోవడం తప్పు లేదు, కానీ ద్వేషం చూపిస్తూ బతకడం కరెక్ట్ కాదు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మనం ధ్యానించుకోవాలంటే దీనికి సమయం కూడా మనకు సరిపోదు కూడా. అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు, మీరు ఎందుకు నేను చెప్తున్న విషయాల ప్రకారం జీవించాలి అంటే, ప్రభు చెప్తున్నాడు యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందామా అండి. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 16వ వచనము. మీరు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు, కానీ నేను మిమ్ము ఎన్నుకొంటిని. మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడిగినను ఆయన దానిని మీకు ప్రసాదించుటకును, మీరు ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును మిమ్ము నియమించితిని. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, వాక్యంలో విన్న విధంగా దేవుడు నన్ను ప్రత్యేకంగా నియమించడానికి కారణము, మనము దేవునిలో ఫలించడానికి, ఆ ఫలం మనలో నిలిచి ఉంటూ ఇతరులకు కూడా ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఒక వ్యక్తులుగా మనం మారాలి అని దేవుడు నీకు నాకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. కావున ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనం ముఖ్యంగా ఇతరులను ఎన్నోసార్లు మనం ఎంతో అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటాం.
లేకపోతే కించపరుస్తూ ఉంటాం. వారు చేసిన క్రియలను బట్టి వారిని చెడువారిగా పరిగణిస్తుంటాం. కానీ క్రైస్తవులు మనము వారిని చెడువారిగా పరిగణించకుండా వీలైతే వాళ్ళని కరెక్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం, వాళ్ళకి మంచి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. కలిసి క్రీస్తు ప్రేమలో మనమంతా కూడా జీవిస్తూ ఇతరులు ఫలించే విధంగా కూడా మనం తోడ్పడాలని ఈరోజు దేవుడు నీకు నాకు గుర్తు చేస్తున్నారు. కావున ఆ యొక్క ప్రేమ పరస్పరం మనందరిలో కూడా ఉండాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. కావున ఇది దేవుడు చెప్పినట్టు సలహా కాదని, ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ అని క్రైస్తవులు మనం అందరం కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క ప్రేమలో కలిసి జీవిద్దాం. దేవుని యొక్క ప్రేమను ఇతరులకు పంచే వ్యక్తులుగా మారుదాం. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసిస్తున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసిస్తున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరము నుండి పుట్టెను. పోన్స్ పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారిలో లేచెను. పరలోకమునికెక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి పక్కన కూర్చుని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించే వాళ్లకును చనిపోయిన వాళ్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చెను. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసిస్తున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసిస్తున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుచున్నాను. ఆమేన్. మన యొక్క విన్నపములన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆపద రసములతో పాటు సమర్పించి పూజలో పాల్గొందాం. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమా నీ సేవలో. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో. వర్ధిల్ల చేయుమ నీ చిత్తములో. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆధ్యాత్మిక సంపదతో నింపబడుటకై అమరుడని సేవలో కొనసాగుటకై. ఆధ్యాత్మిక సంపదతో నింపబడుటకై అమరుడని సేవలో కొనసాగుటకై. నింపుమా. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము అర్పించి బలి అర్పణలతో పాటు మా విన్నపములకు కూడా నీ సన్నిధికి చేరునుగాక. నీ కృప వలన పరిశుద్ధలమైన మేము బలోపేతమైన నీ ప్రేమ పరమ రహస్యమునకు ఉపయుక్తముగా జీవింతుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ఓ ప్రభువా, మేము ఎల్లప్పుడూ మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుటయు మా పాస్కాయగు క్రీస్తు బలి అయిన ఈ కాలమున నిన్ను ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుటయు యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. ఏలైన పాపముతో నిండిన పాత స్థితి వినాశనము కాగా పతనమైన విశ్వము నూతనీకరించబడినది. క్రీస్తునందు సమగ్రమైన జీవనం మనకు లభించినది. ఈ విధముగా క్రీస్తునందు ఒక కృత యుగము ప్రారంభమైనది. కావున ప్రతి దేశము ప్రతి ప్రజ పాస్కానందముతో పొంగుచు నిన్ను స్తుతించుచున్నది. పరలోక శక్తులను దూతల దళమున నీ మహత్వమును నిరతము కీర్తించుట ఎట్లనగా పవిత్రుడు పవిత్రుడు మన ప్రభువు. పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు. ధనాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమున వించియువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, 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 హోసానా. పితా, నీవు నిఖముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయనా నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజల నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను
నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకి చూచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్తు వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకి చూచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తు వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఇది విశ్వాస రహస్యము, యేసువా మీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరణవచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము, మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి నీకు మా నిరసనాయతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరల వేం చేయునని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనసు కలిగియుండునటులా దయచూపుము. అతడు మమ్మ మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్నయ్యు దేవమాత అయిన మరిమాతతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ ధన్యులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత ఆర్నాల్డ్ జాన్సన్ పునీత జోసెఫ్ ఫెర్నాండెస్ గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసును చేయుము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిర్వధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచి బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీ సభను మీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని,
తదితర పీఠాధిపతులను గురువులందరినీ నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపుము. నీ చిత్త ప్రకారము మీ సముఖమున చేరి ఉన్న ఈ ప్రజల మనవలను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదిశల చెదిరి ఉన్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరును నీ ప్రేమ యందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచ్చట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మనకి రక్షకుడు మనకు నేర్పించిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికివ్వండి. మా ఎర్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనవక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తుని చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షనందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారం మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాప పరిహారకుడా, దయ చూపండి, దయ చూపండి, దయ చూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాప పరిహారకుడా, దయ చూపండి, దయ చూపండి, దయ చూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాప పరిహారకుడా, మాకు సమాధానము సమాధానము దయచేయండి. మాకు సమాధానము సమాధానము దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తం నిత్య జీవకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్.
అమరమైన విందు ఇది అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది మరపురాని విందు, మధురమైన విందు ఇది మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు, స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు, నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు, అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు, స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. అమరమైన విందు ఇది అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది మరపురాని విందు, మధురమైన విందు ఇది మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు, స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. మీరు నన్ను ప్రేమించినచో నా ఆజ్ఞలను పాటింతురు, నేను తండ్రిని ప్రార్థింతును, మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకు మరొక ఆదరణకర్తను అతడు మీకు అనుగ్రహించును, అతను మీతో నివసించును అని ప్రభు నుడుచున్నాడు. హల్లెలూయా. ప్రార్థించుదుము. సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరా, క్రీస్తు పునరుత్థానము ద్వారా నీవు మమ్ము నిత్య జీవస్థితికి చేర్చితివి. పాస్కా బలి ఫలములు మాకు సమృద్ధిగా లభించునుగాక. రక్షణదాయకమగు ఈ దివ్యాహారము ప్రసాదించు బలముతో మేము నీ ప్రేమాజ్ఞలను అనుదినము ఆచరించునట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మదేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా,
యేసయ్యా అపనిందల పాలైనా మరువను మరువను యేసయ్యా అపనిందల పాలైనా నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా అపనిందల పాలైనా